Just a moment. হ্যালো, আচ্ছা, না না বলেন, না না ঠিক আছে। Okay, sorry, there was a, let's see. Okay, any question so far? Question আছে কোনো? Let's start করি, right, from today's class, right? Need to record on this computer. Okay, so remember the last class আমরা কি করেছিলাম? Why it looks like a little bit. Okay, last class আমরা কি দেখেছিলাম, right, time delay, right? Calculation, time delay calculation by using Elmore delay model, right? জি স্যার। তো ওটা আমরা আজকে একটা নিউ টেকনিক দেখব। আচ্ছা, আমাদের কি রেকর্ড কি আগে করেছি? আমরা অলরেডি স্টপ করেছি। Record file. Okay, now start. Let's say there are two techniques actually. আমরা বলেছিলাম last class for time delay calculation. So আমরা একটা দেখেছি যেটা best techniques, that is Elmore delay model, and আজকে আমরা আরেকটা দেখবো that is a different one, but this one is easy to calculate, but is not perfect, right? It is not as what's called efficient as the Elmore delay model, but still this is an easy one, and we have don't have enough time to calculate by using the Elmore delay model. So when the customer wants the design to be completed very quick, we use this model to calculate time delay, and this is known as a linear delay model. Linear delay model. And in this model, this time delay, in this technique, there is no two component of the time delay. These both are equal. In this case, time delay for rising edge will be same as time delay for falling edge. দুটোর জন্য সেম হবে। তার মানে কি একটা ক্যালকুলেশন করে আমরা বলতে পারবো যে দিস ইজ দ্য টাইম ডিলে। এটাকে আমরা বলি time delay for rising edge or time delay for falling edge equal to time delay, right? Only one time delay. So একটা করলে হয়ে যাবে, and there is a formula for this one. For delay model, remember there is a like a R1 C1 plus R1 2 into C2 like that, but in here there is another different types of time delay, different types of formula, and so a time delay will be calculated by using this formula, and this formula is time delay equal to effort delay. Effort delay plus parasitic delay.
দুইটা কম্পোনেন্ট, রাইট? একটা হচ্ছে ইফোর্ট ডিলে আর একটা হলো প্যারাসাইটিক ডিলে। The effort delay, and this one has a different component also. Effort delay should be calculated by using, is there is a logical effort. Logical effort. Logical effort multiplied by fan out. Fan out multiplied by time constant. Time constant plus parasitic delay. What is it? No, parasitic delay also should be extended into two components. Parasitic delay means output capacitance into R. দেখো এটাকে we can extend it into different components, and one is logical effort into fan out into time constant. এটা হলো effort delay value. Effort delay টা ক্যালকুলেট করতে এই তিনটা কম্পোনেন্টকে মাল্টিপ্লাই করে logical effort, fan out, time constant. আর delay ক্যালকুলেট করতে হয় output capacitance into R. But that is so easy. So now this component কে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি কি করে? লজিক্যাল ইফোর্ট কে রিপ্রেজেন্ট করে G দিয়ে, আর ফ্যান আউট কে রিপ্রেজেন্ট করে H দিয়ে, আর টাইম কনস্ট্যান্ট কে রিপ্রেজেন্ট করে টাউ দিয়ে। এটা প্লাস আউটপুট ক্যাপাসিট্যান্স কে রিপ্রেজেন্ট করে C out into R. This is the formula. TD, right? এই একটা বের করলে আমাদের সবগুলি হয়ে যাবে। So this is the formula. এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে বা লিখে রাখতে হবে কোথাও যে এটা this what is the formula. তারপরে আমরা এইখানে বসাই দেব সবগুলির ভ্যালু, and then we will get the output capacitance. No, sorry, output. Then we will get those time delay. তো এখন কিভাবে করি দেখো, আমরা একই সার্কিটে আমরা দুই ভাবে করব, আগে যেটা করেছি সেটাও দেখব, and we'll use this technique and then we'll find that. তার আগে আমাদেরকে এটা বের করার জন্য আমাদের কি কি জিনিস লাগবে দেখো। এখন G বের করতে হবে, H লাগবে, টাউ লাগবে, C out লাগবে, R লাগবে। R is a constant. R তো আমরা জানি, আমরা ক্যাপাসিট্যান্স বের করেছি যে আমাদের যে সাইজ যদি 1 হয় nMOS, তাহলে nMOS সাইজ 1 হলে the resistance is R, সেটা আমরা জানি। আর আউটপুট ক্যাপাসিট্যান্স আমরা কি করে বের করেছিলাম, আমরা বের করব, তারপরে টাউ বের করব, H আমাদের H হলো ফ্যান আউট। আমি বলেছিলাম আগের দিন বোধহয়, ফ্যান আউট মানে যে একটা সার্কিটের মাথায় যদি অনেকগুলি সার্কিট লাগানো থাকে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ফ্যান আউট, রাইট? তো মনে করে এখানে একটা সার্কিট, মনে করে এটা একটা 2 ইনপুট NAND গেট, এর মাথায় বলো কি কোশ্চেন, কোনো কোশ্চেন আছে বলো এখন? এনি কোশ্চেন? রাইট, সো ফাইন দিস 1 2 3, রাইট? মনে করো এইটার জন্য আমরা যদি এটা কনসিডার করি, দিস ইজ দ্য সার্কিট, তাহলে এর জন্য ফ্যান আউট হবে 1 2 3 ফ্যান আউট। একটা সার্কিটের মাথায় সেম নাম্বার অফ সার্কিট, সিমিলার এক্স্যাক্টলি সেম সার্কিট, এটার মাথায় যে কানেকশন হবে, এই সার্কিটের আউটপুটটা গিয়ে এইরকম এর মতো সেম সার্কিটের এক একটা ইনপুটে যদি কানেকশন হয়, রাইট? দেখো এই আদার ইনপুটগুলি উইল কামিং ফ্রম সামওয়্যার এলস, এইগুলি কোথা থেকে অন্য জায়গা থেকে কোথাও থেকে আসবে, কিন্তু এই পয়েন্টগুলি একটা একটা ইনপুট আসবে এর লোড। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য দিস থ্রি সার্কিট আর দ্য লোড ফর দিস সার্কিট। এটার জন্য এটা লোড, সেজন্য এটাকে আমরা বলবো এটার ফ্যান আউট। এনি কোশ্চেন? কেউ কিছু বলতে চাচ্ছি না? All right. Okay, so now, so this is তাহলে আমরা এটা পেয়ে গেলাম, H পেয়ে গেছি, রাইট? H means ফ্যান আউট, আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো সার্কিট থেকে। আমাদের তাহলে কি কি জিনিস লাগবে? আমাদের এই যে লজিক্যাল ইফোর্ট লাগবে, টাও বের করতে হবে, টাইম কনস্ট্যান্ট। আমরা এটা বের করি আগে।
ফার্স্টে আমরা বের করব হলো টাইম কনস্ট্যান্ট। টাইম কনস্ট্যান্ট অ্যাকচুয়ালি কামিং ফ্রম ইনভার্টার। হ্যাঁ, ইনভার্টার তোমরা অনেকবার তৈরি করেছো, আমরা জানি ইনভার্টার কিভাবে তৈরি করতে হয়, সো ইজি। এটা হলো PMOS and MOS। এখন ফার্স্ট থিং ইজ হোয়াট ইজ দ্য সাইজ অফ দিস PMOS and NMOS? ইনিশিয়ালি আমরা কত ধরবো এটাকে সাইজ? 1 স্যার। 1, এটা 1 ধরলে আমাদের রেজিস্ট্যান্স কত হবে? আর এটা 2R। 2R। সবাই বুঝছো তো? তাহলে এখন আমরা কি করি, এটা আমাদের তো আমরা জানি যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি রেজিস্ট্যান্স উপরে এবং নিচে পি নেটওয়ার্কের রেজিস্ট্যান্স হতে হবে হলো R। আমরা 2R এখানে R আছে, দিস ইজ গুড, উই ডোন্ট নিড টু চেঞ্জ এনিথিং, বাট হিয়ার দ্য রেজিস্ট্যান্স মাস্ট বি R। রেজিস্ট্যান্স R করতে হবে। আমরা R করব কি করে? আমরা এটা কি করি, R করার জন্য আমাদেরকে সাইজ আমরা কি করি, চেঞ্জ করে 2 করে ফেলি, রাইট? আমরা যদি সাইজ 1 কে 2 করে ফেলি তাহলে আমাদের এটা রেজিস্ট্যান্সটা ভাগ হয়ে যায় 2, এটা ক্যান্সেল হয়ে রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায় R, রাইট? এটা সবাই অলরেডি অনেকবার দেখেছো, রাইট? তারপর আমি আরেকবার দেখালাম, রাইট? তাহলে এখন আমাদের উপরে নিচে রেজিস্ট্যান্স R, দ্যাটস অল। তাহলে আমাদের কি হলো, সাইজ কত হলো? তাহলে সাইজ হলো 2, রেজিস্ট্যান্স R, এখানেও সাইজ 1, রেজিস্ট্যান্স R। তাহলে আমাদের ক্যাপাসিট্যান্স কত হবে? ক্যাপাসিট্যান্স হবে, এখানে ক্যাপাসিট্যান্স থাকলে এটার কোনো ভ্যালু নাই, এখানে একটা ক্যাপাসিট্যান্স থাকবে, and that is 1C, সাইজ 1, এটা 1C হবে, এখানে থাকবে না, এখানে একটা থাকবে 1C, আর এটার উপরে থাকবে না, এখানে থাকবে 2C করে PMOS এ 2C, আর এখানে থাকবে না, আর এখানে একটা থাকবে 1C। তাহলে এখন দেখো এই দুটা ইনপুটের দুটো আবার শর্ট সার্কিট, এটা 1C আর এই 2C এটা আবার শর্ট সার্কিট আছে একই পয়েন্টে, তাহলে এটাকে এই দুটাকে এক জায়গায় আমরা করে ফেলতে পারি, এটা কত হয়? 3C হয়ে যায়। তাহলে আমরা এটা মুছে দিতে পারি, এটা দুইটা জায়গায় রাখা দরকার নাই। ঠিক একইভাবে এটাও দেখো, এটা 1C, এটার উপরে, আর এটা দিস ইজ রং, এটা 1C না, এটা 2C। এটা PMOS এর, এটা সোর্স, এটা ড্রেন, এটা সাইজ হলো 2, তাহলে 2C হবে, এটা 2C। তাহলে এই 2C আর এটা 1C, তাহলে কি হবে সাথে কি বলে অ্যালজেব্রিক সাম হবে। তাহলে আমরা এক জায়গায় লিখে ফেলি, এটা আমরা এটা এক জায়গায় লিখে ফেলি, তাহলে 3C হলো। নাও ইফ ইউ লুক এট দ্যাট, এটার ইনভার্টারের আমাদের কি হয়, ইনভার্টারের রেজিস্ট্যান্স কত? ইনভার্টারের ইনপুট আউটপুট, না, ইনভার্টারের উপরে রেজিস্ট্যান্স R, নিচে রেজিস্ট্যান্স R। এটার ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স কত? 3C, আউটপুট ক্যাপাসিট্যান্স কত? 3C। ক্যাপাসিট্যান্স হলো 3C ইন বোথ সাইডস ইনভার্টারের। তাহলে ইনভার্টার হলো আমাদের the smallest circuit, right? Smallest circuit in the world, right? তাহলে আমরা যখন কোনো কিছু মেজার করতে যাব তখন আমরা কি করি, সবচেয়ে ছোট যে সাইজটা তাকে দিয়ে আমরা মেজার করি, ওইটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট ধরে নিই। মনে করো তুমি কত মাইল ডিস্টেন্স তুমি যাচ্ছ, এটার সবচেয়ে ছোট ইউনিট হলো ইঞ্চ, তাই না? ইঞ্চ দিয়ে তুমি ইঞ্চ থেকে তুমি ফিট, তারপরে ইয়ার্ড, তারপরে মাইল এভাবে ক্যালকুলেট করো। সবচেয়ে ছোট ইউনিট হলো ইঞ্চ। সো ইন হিয়ার আমাদের সবচেয়ে ছোট ইউনিট, ছোট সার্কিট হলো ইনভার্টার। তাহলে এই ইনভার্টার থেকে আমরা টাইম কনস্ট্যান্ট যেটা বের করব সেটা হলো ইনভার্টারের। তো আমরা টাইমটা দিয়ে আবার কি দিয়ে তৈরি হয়, টাইম তৈরি হয় হলো R এবং C দিয়ে, তাই না? টাইম কনস্ট্যান্ট, এই যে টাউ মানে হলো R এবং C লাগবে। এখানে আরই আছে, আমাদের দুই জায়গায় R আছে, কিন্তু সিটা আমাদের C না, এটা ইনভার্টারের, এটা সির জায়গায় আছে 3C করে, 3C আছে। তার মানে C is not actually C,
C actually 3C into 3C, তাহলে 3RC, এটা হলো টাইম কনস্ট্যান্ট। এটাকে আমরা বলি টাইম কনস্ট্যান্ট, এটাও বুঝতে পেরেছো সবাই? Time constant will be coming from inverter. Inverter resistance সবগুলি R হয় সব সময়, কিন্তু ক্যাপাসিট্যান্স সবচেয়ে কম হলো ইনভার্টারের। ইনপুট এবং আউটপুটের সেম ক্যাপাসিট্যান্স, ইনপুট এন্ড আউটপুট both are 3C, তাহলে আমরা 3C দিয়ে আমরা এটা R দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে যেটা পেলাম সেটা হলো সবচেয়ে ছোট ইউনিট, is known as time constant. So is 3RC. আমরা এখানে লিখে রাখতে পারি যে tau is equal to 3RC. Now we'll go ইনপুট আউটপুট মানে ক্যাপাসিট্যান্স আলাদা হলে স্যার কি করতাম? না, আমরা বলছি যে এটা ফিক্সড। My inverter is the only circuit যেটা ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স আর আউটপুট ক্যাপাসিট্যান্স সেম। জি স্যার, আচ্ছা। কিন্তু আমরা এটা তুমি যে কোনো একটা, তুমি তো আর আমরা যে টাইম কনস্ট্যান্ট বের করি, আমরা তো দুইটা সি নিতে পারবো না, তো আমরা তো নিতে হবে যে কোনো একটা। তুমি যেটা ইচ্ছা সেটা নিতে পারো, ইনপুট নিলেও নিতে পারো, আউটপুট নিলেও নিতে, বোথ আর 3C। স্যার ইনভার্টার না হয় যখন অন্য সার্কিট হবে তখন কোনটা নিব? না না, এটা তো টাউ এর ভ্যালু সবসময় ছোট, এখন এইটা দিয়ে মাপতে হবে বাকিগুলিকে। আচ্ছা, এটা আইডিয়াল কেস ধরে নিয়ে আগাবো। জি স্যার। আইডিয়াল তো সবই আইডিয়াল কনসিডার করি আমরা, কিন্তু তুমি মনে করো অন্য একটা সার্কিটের তুমি টাইম দিলে যখন বের করবে, তখন সেটা কার বেসিসে বের করবে। মনে করো একজন, তুমি যদি বলো যে ওই ছেলেটা বা ওই মেয়েটা খুব স্লো, তা সে তুমি কার রেসপেক্টে স্লো? তুমি সেটা একটা বেবির থেকে তো সে স্লো না নিশ্চয়, তাই না? যে একজন বেশি ফাস্ট যাচ্ছে তার জন্য সে স্লো, কিন্তু সে তো অন্য জনের জন্য ফাস্ট হতে পারে, বুঝছো? তাই আমরা এখানে এখন আমরা যে কোনো সার্কিট যখন বের করব, সার্কিটের টাইম ডিলে যখন বের করব, তখন আমরা কাকে বলবো যে এটা সব থেকে কম? ইনভার্টারকে বলবো না? জি স্যার, ইনভার্টার। ইনভার্টার সবচেয়ে ছোট সার্কিট, এর থেকে তো কম হতে পারে না কারণ ডিলে, বুঝছো? তাহলে এর টাইম ডিলেটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট ধরলাম, ধরে এখন আমরা বলবি যে ওর থেকে আমরা এত গুণ বড় বা এত গুণ বেশি ডিলে বা অত গুণ বা ওর থেকে কম হবে না, কত সবটাই এর থেকে বেশি হবে, কারণ মাল্টিপ্লাই ফ্যাক্টর দেখছো না, এবং এগুলি কখনোই তোমার ছোট হবে না। এনি আদার কোশ্চেন? রাইট, সবথেকে ছোট সার্কিটের যে ডিলে ওইটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট ধরলাম, এবং ওইটা দিয়ে এখন আমরা মাপবো যে আরেকটা সার্কিট কতটা ওর থেকে ডিলে বেশি। রাইট, তাহলে আমরা টাও পেয়ে গেলাম। এখন আর এইচ তো আমরা অলরেডি এক্সপ্লেন করেছি, রাইট? এইচ হলো নাম্বার অফ সার্কিটস কানেক্টেড এট দ্য আউটপুট টার্মিনাল। রাইট, একটা সার্কিটের আউটপুট টার্মিনালে যতগুলি লোড লাগানো থাকে, ওর সেম সার্কিট, সেম টাইপ অফ সার্কিট, সেগুলিকে আমরা বলি নাম্বার। এটা জাস্ট একটা নিউমেরিক্যাল নাম্বার, তাই না? এইচ হলো নিউমেরিক্যাল নাম্বার, কিন্তু টাও এর কিন্তু ইউনিট আছে, 3RC কিন্তু এর ইউনিট কিন্তু সেকেন্ড, তাই না? আর এর ভ্যালু ওহম আর সি এর ভ্যালু ফ্যারাড হলে তাহলে ওইটা হবে সেকেন্ড। আর আরেকটা জিনিস লাগবে আমাদের, জি। এই যে জি দেখছো না, জি লজিক্যালি ফোর্ড, এটার মানে হলো লজিক্যালি ফোর্ড। জি লজিক্যালি ফোর্ডের একটা মানে আছে, এটা আমরা বের করবো এখন তারপরে আমরা টাইম বের করবো একটা সার্কিট নিয়ে। তাহলে জিটা আগে দেখি এখন, জি লজিক্যালি ফোর্ড। লজিক্যালি ফোর্ড ইজ ইকুয়াল টু জি, এর মানে হলো এরকম যে ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স অফ এ সার্কিট divided by input capacitance of inverter। দেখো বুঝতে পেরেছো কিনা? ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স অফ এ সার্কিট ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স অফ এ সার্কিট, যে কোনো একটা সার্কিটের ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স যেটা হবে তাকে ভাগ দিতে হবে ইনভার্টারের ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স দিয়ে। তো ইনভার্টারের ক্যাপাসিট্যান্স একটু আগে বের করেছি না আমরা,
জি স্যার কত ছিল 3C 3C, রাইট। এখন আমরা একটা সার্কিট তৈরি করি। আচ্ছা, আমরা এটাও দরকার নেই, তাহলে আমরা একটা সার্কিট তৈরি করে তারপর দেখবো যে তার লজিক্যাল ইফোর্ট কত। আমরা একটা সার্কিট ছোট তার সার্কিট তৈরি করি, এ বি সি ইন্টু ডি। এটা নিয়ে যদি আমরা কিরকম হবে এটা সার্কিটটা, এ আসবে সিরিজে, তারপরে বিসি আসবে প্যারালাল, তারপরে ডি আবার প্যারালাল, এরকম আসবে। এটা এ বি সি, এটা ডি, তারপরে নিচে আসবে এর সাথে প্যারালাল হবে, আবার এর সাথে প্যারালাল হবে বিসি হবে সিরিজ, বিসি সিরিজ, তারপরে আবার ডিটা হবে সিরিজ, তাই না? হোল থিং এর সাথে ডি হবে সিরিজ, BSS, and output coming from here. Now, this is the circuit, VDD. এটা সার্কিট। এখন তুমি কি করতে হবে আমাদের এখন, ওই যে একই সেম সিস্টেম, ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স কোথায় থাকে, যে এ বি সি ডি, এই চারটের যে কোনো গেটে যেটা থাকবে সে দ্যাট ইজ ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স, দ্যাট ইজ দ্য ইনপুট পয়েন্ট, তাই না? এর ইনপুট কোথায়, এই এ আর এই এ শর্ট করলে যেটা পয়েন্ট হবে এটা একটা ইনপুট, আর বি শর্ট করলে যেটা হবে সি আর ডি। তো আমরা যে কোনো একটা বের করলে সবগুলি সেম হয়, তাহলে আমরা সেটা বের করতে গেলে আমাদের কি লাগবে আগে, ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স কি বলতে পারি আমরা এখান থেকে? সাইজ লাগবে আগে সব, হ্যাঁ, সাইজ লাগবে, রেজিস্ট্যান্স লাগবে। সাইজ করতে গেলে আমাদের রেজিস্ট্যান্স বার করতে হবে আগে, তাই না? তো আমরা মনে করলাম এটার সাইজ 1 এবং রেজিস্ট্যান্স হলো আর, আর এটাও সাইজ 1, রেজিস্ট্যান্স হলো 2R। তাহলে এখন বলো এর সবচেয়ে বেশি রেজিস্ট্যান্স কোনটা হবে কি করলে? 3R স্যার। এটা হলো তোমাকে প্যারালালটা অফ করে দিতে হবে, এটা অফ করে দিতে হবে, বি সি আর ডিটা অন করতে হবে, তাহলে তিনটা সিরিজে আসবে, আর তখন রেজিস্ট্যান্স হবে এটা আর প্লাস আর প্লাস আর, 3R হবে, 3R হবে এটা রেজিস্ট্যান্স। আর এখানে কত হবে, এখানে দেখো এখানেও প্যারালাল, এটা অফ করতে হবে, এই দুটো প্যারালালের একটা অফ করতে হবে, 4R স্যার। এটা হলো যে এরকম একটা অফ করলে তুমি মনে করো সিটা অফ করে দিলে, তাহলে বি এ আর বিটা অন থাকবে, তাহলে এখানে 2R, এখানে 2R হলে 4R হবে ম্যাক্সিমাম, 4R। তার মানে আমাদের সাইজ কত হবে, 3R, উপরে 4 নিচে 3, এখানে হবে 4 সাইজ আর নিচে হবে সাইজ 3, রাইট? তাহলে আমাদের রেজিস্ট্যান্স কত হয়ে যাবে, এখানে রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে R/3, আর এখানে রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে R/2, তাই না? জি স্যার। 2R কে 4 দিয়ে ভাগ দিতে হবে, 4 দিয়ে ভাগ দেবে, 2R ছিল এখানে 2 ছিল একটা, 2R কে 4 দিয়ে ভাগ দিলে ওই 2 আর 4 কেটে যায়, R/2 হয়ে যায়, রাইট? বুঝছো সবাই? তাহলে এখন আমাদের ক্যাপাসিট্যান্স বের করতে হবে। ক্যাপাসিট্যান্স বের করলে এখন দেখো তো, এখানে যদি 3 হয়, এন মড যদি 3 হয়, তার মানে এর প্রতিটা ট্রানজিস্টরের সোর্স, ড্রেন আর গেট তিনটা টার্মিনালেই 3C করে হবে না, 3C হ্যাঁ বলো, 3C করে হবে, তাহলে একেবারে নিচেই তো থাকবে না। এখানে আমরা ইনপুটটা দেখতে চাচ্ছি আগে, ইনপুট হলো মনে করে ডি যদি আমরা ধরি, তাহলে এখানে একটা 3C হবে, আমরা এ তে ধরি, এটা আমাদের ভালো, এটা বের হয়ে আছে, এখানে একটা ক্যাপাসিট্যান্স হবে 3C হবে এটা গেটে, আর এর উপরে নিচে সব জায়গায় হবে, আমরা পরে দেখব। আর এই গেটে আরেকটাও 3, এটা কত হবে, পিমস এর গেটে 4C স্যার, 4C হবে, তাহলে এখানে 4C, এটা এ, এটাও এ, এই 4C আর এই 3C এটা অ্যাড হয়ে যাবে 7C স্যার। আমরা যদি এক জায়গায় লিখে রাখি এটা 7C হবে, আর আমরা নিচে একটা মুছে দেই, তাহলে ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স কত হবে, ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স তাহলে এ তে যদি 7C হয়, বি তে কত হবে, 7C। সব জায়গায় সি এবং ডি, এভরিওয়্যার উইল বি 7C, তার মানে ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স হলো 7C। তাহলে আমরা এখন লজিক্যাল ইফোর্ট দেখো এখানে বের করে ফেলতে পারি, জি এর ভ্যালু কত, ইকুয়াল টু কত হবে, 7C ডিভাইডেড বাই 3C। 3C ছিল ইনভার্টারের ক্যাপাসিট্যান্স,
তাহলে সি আর সি ক্যান্সেল হয়ে যায়, থাকে হলো 7/3। এটা লজিক্যালি ফল্ট। জি এর ভ্যালু, জি এর ভ্যালুটা আমরা বের করে ফেলতে পেরেছি এই সার্কিটের। তাহলে জি এর ভ্যালুটা আমরা বের করতে পেরেছি 7/3। তারপরে টাউ এর ভ্যালু আমরা জানি 3RC। ও আউটপুট ক্যাপাসিট্যান্সটা বের করে ফেলি এবার। তাহলে এখান থেকে আমরা সরাসরি আমরা টাইম ডিলেটা বের করে ফেলি। এখানে 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 ফ্যান আউট কত এই সার্কিটের? ফ্যান আউট যদি না থাকে তাহলে কত ধরবে? 1 ধরবে না 0 ধরবে? 1 স্যার। না না, ফ্যান আউট নাই যখন, তখন আবার 1 হয় থেকে। 1 থাকা মানে তো তুমি এখানে একটা সার্কিট লাগানো। তাহলে আমরা তো কোনো লাগানোই তো নাই। 1 মানেই হলো যে একটা সার্কিট লাগানো আছে আউটপুটে, 2 মানে হলো দুইটা সার্কিট লাগানো আছে। জি স্যার 0। যদি কোনোটা না থাকে তাহলে H = 0 হবে, 0। যদি এই 0 হয় তাহলে দেখো তো বাকি দুটো এতক্ষণ ক্যালকুলেশন করে কোনো মানে হচ্ছে আমাদের? হ্যাঁ, তা আমরা পরে আমাদের লাগবে, আমরা মনে করি এই পরে আর 0 ধরবো না, আমরা এখন আপাতত 0 ধরছি। তাহলে দেখো যখন 0 হবে তখন আসলে এই টার্মটা কোনো করার দরকারই নাই। স্যার জি, তাহলে স্যার। তো সব ক্যালকুলেশন করার আগে ফ্যান আউট দেখা লাগবে স্যার। হ্যাঁ, যদি ফ্যান আউট থাকে তাহলে তুমি এইগুলি বের করবে। এই যে লজিক্যাল রিপোর্ট, তারপরে টাও তো তোমার আছেই, তুমি টাওটা তোমাকে বের করতে হবে না, তোমাকে জানা লাগতে। টাও তো তুমি জানোই 3RC, আর শুধু লজিক্যাল রিপোর্টটা তোমাকে বের করতে হবে। ওকে, তাহলে এই সার্কিটে আমাদের এই 0 থাকলে আমাদের এই টার্মের ভ্যালু 0 = 0। তাহলে আমাদের শুধু এই টার্মটা বের করলে হয়ে যাবে। দেখো তাহলে সি আউট কত এখানে? সি আউট মানে হলো আউটপুট ক্যাপাসিট্যান্স কত এখানে, তাই দেখতে হবে আমাদের। আউটপুট ক্যাপাসিট্যান্স আমাদের বের করতে গেলে আমাদের দেখতে হবে যে কোনটা কোনটা টার্মিনাল আউটপুটের সাথে কানেক্টেড। দেখো তো এখানে কোনটা কোনটা টার্মিনাল। এই নিচের থেকে এই টার্মিনালটা কানেক্টেড, এটা হচ্ছে এ থেকে আসছে, আর এটা বি থেকে আসছে নিচে। তাহলে এইখানে দুই জায়গা ক্যাপাসিট্যান্স আছে, কিন্তু কত কত আছে এখানে বলো তো? 3C 3C। এখানে 3C, এখানে 3C, তাহলে টোটাল 6C। 6Cটা আউটপুটের সাথে কানেক্টেড। আর উপরের থেকে দেখো এই টার্মিনাল কানেক্টেড, এই টার্মিনাল কানেক্টেড, এই টার্মিনাল কানেক্টেড, তাই না? এগুলি সব হলো ড্রেন। বি ট্রানজিস্টরের ড্রেন, সি ট্রানজিস্টরের ড্রেন, আর ডি ট্রানজিস্টরের ড্রেন কানেক্টেড। তাহলে এখানে ক্যাপাসিট্যান্স কত কত আছে? 4C 12, টোটাল 12। 4C 12C উপরে, আর নিচে আছে 6C, তাহলে টোটাল 18C। জি স্যার। 18C হলো আউটপুট ক্যাপাসিট্যান্স। আর তাহলে টাইম দিলে তোমার কত হবে বলো তো? এই TDR = TDF সব সেম হবে, and that will be 18RC সেকেন্ড। বুঝতে পেরেছো? দেখো কত ইজি হয়ে গেল না? আমাদের এগুলি কিন্তু করার দরকারই ছিল না, আমরা শুধু এইটা করলে সি আউটপুট ইন্টু আর, তা সি আউটপুট হলো 18C ইন্টু আর, 18RC সেকেন্ড। দ্যাট ইজ দ্য টাইম ডিলে। এবং ওইটাকেই আমরা ফলিং এজ এবং রাইজিং এজ দুটার জন্যই বলবো, রাইট? ফর দিস এই যে লিনিয়ার মডেলে আমরা এটাই বলবো। এনি কোশ্চেন সো ফার? বলো, বুঝছো সবাই? RC সেকেন্ড, রাইট? এখন আমরা এটা লিখে রাখি 18RC সেকেন্ড, 18RC রাইট ইজ ইকুয়াল টু TD। এটা আমরা এখন আমরা এলমোর মডেল দিয়ে করে দেখি এটা ওটা থেকে কতটা ভ্যারি করে। আমরা এটা মুছে ফেলে দিই। তো আর এগুলো লাগবে না। না না, আমরা আরেকটু করি, এটাকে আরেকটু চেঞ্জ করি। মনে করো আমরা এখন এই আউটপুটের মাথায় কিছু লোড লাগাই দেই, এটা উইদাউট লোড, রাইট? আর এখন যদি আমরা এই যে আউটপুটে এখানে লোড লাগাই, আমরা লোডটা ব্লক আকারে যদি দিই, মনে করো দুইটা ব্লক দেবো আমরা, এখানে আউটপুটের মাথায় এখানে একটা দেবো, এখানে আরেকটা দেবো। এবং এই যে এটা 1 আর 2, এই যে দুটো ব্লক দিলাম, এই 1 আর 2 কিন্তু এই পুরো এই সেম সার্কিট হতে হবে, বুঝছো? জি স্যার। এবং এই যে ব্লক 1 এর এবং 2 এর কয়টা ইনপুট থাকবে বলো তো?
চারটা এই সেম এই যে এ বি সি ডি এরকম চারটা ইনপুট থাকবে, তা এই আউটপুটটা শুধু একটার সাথে যে লাগবে, রাইট? আমরা একটা ব্লকটা ইনপুটটা এটা 1 2 3 4 ইনপুট থাকবে, তার একটার সাথে লাগবে 1 2 3 4, আমরা মনে করি যে মাঝখানে একটার সাথে এটা লাগাই, চারটা ইনপুট থাকবে, আমরা যে কোনো জায়গায় লাগলেই হবে, তাই না? কারণ প্রতিটা ইনপুটেরই কিন্তু ক্যাপাসিট্যান্স সেম, তাই না? এর ইনপুট পয়েন্টের ক্যাপাসিট্যান্স যা হবে এর একই হবে। আমরা এখানে যে নাম দিই এটা এ বি সি ডি, এটাও একই রকম হবে। তা আমরা মনে করি দুইটা যদি লোড হয়, তার মানে ফ্যান আউট যদি 2 হয়, তাহলে এটার ক্যাপাসিট্যান্স কত হবে? লেটস সে এইচ ইকুয়াল টু 2, তাহলে টিডি কত হয় এখানে বলো, কত হবে এখানে? জি এর ভ্যালু তো আমরা বের করেছি 7/3 ইন্টু এইচ এর ভ্যালু কত? 2 2, আর টাউ এর ভ্যালু 3 আর সি, 3 আসছে। আর সি প্লাস এইটা তো ফিক্স থাকবে, তাই না? সি আউট ইন্টু আর এটা 18 আর সি, এটা একই থাকবে। তাহলে এখন এইটুকু করলে আমরা কত পাই? 3 আর 3 ক্যান্সেল হয়ে যায়, তাহলে 7 টাইমস 2 14, তাই না? 14 আর সি হয় 14 আর সি প্লাস 18 আর সি 32 আর সি। এইটা হলো আমরা যদি যদি দুইটা লোড লাগানো থাকে, যদি ফ্যান আউট 2 হয়, তাহলে এরকম হলো। এখন আমরা এইটুকু থাকুক আমাদের, এখন আমরা এল মোড ডিলে মডেল ইউজ করব এবং দেখব যে এই কন্ডিশনে তার আমরা টাইম ডিলেটা বের করতে পারি কিনা, কত হয় এবং এটা কতটা ভ্যারি করে এর থেকে, তাই না? আমরা দেখছি এটা ফ্যান আউট যখন এইচ ইকুয়াল টু 2, তখন এইটা 32 আর সি, আর যদি ফ্যান আউট যদি 0 হয়, এটা হলো এইচ ইকুয়াল টু 0, তখন হলো আমাদের 18 আর সি। এখন আমরা এখন এলমোরে যাই। এলমোরে আমরা কি করতে হবে? এলমোরে আমাদেরকে এই যে ল্যাডার সার্কিট তৈরি করতে হবে, রাইট? আমরা তখন কি করতে, ফার্স্টে হলো আমাদের টিডি আর রাইজিং এজের জন্য যখন করব, তখন কিভাবে বের করব? আমাদের ল্যাডার সার্কিটটা কি হবে? স্টার্টিং ফ্রম ভিডিডি, আমরা বেশি করে ভিডিডি থেকে স্টার্ট করব আমরা এখান থেকে, হ্যাঁ? এখান থেকে আমাদের কোন পথ দিয়ে যেতে হবে? সেই ওয়ার্স্ট কেস পাথ দিয়ে আউটপুট পর্যন্ত যেতে হবে, তাই না? তাহলে আমরা মনে করি এখন আমরা লোড নাই, তাই উইদাউট লোড, হ্যাঁ? আমরা উইদাউট লোডে করে নিই আগে, উইদাউট লোডে। তাহলে আমাদের ফার্স্টে ভিএস এখান থেকে স্টার্ট হবে, তারপর এ ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে এবং একটা রেজিস্ট্যান্স, সেই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু হবে কত? R/2। এই যে রেজিস্ট্যান্স, এখানকার রেজিস্ট্যান্স যদি ডি এর রেজিস্ট্যান্স R/2, এ রেজিস্ট্যান্স R/2 হবে। তারপর এখান থেকে যাওয়ার পরে এইখানে যে এসে কিন্তু ক্যাপাসিট্যান্স দেখতে পাবে, এখানে কত ক্যাপাসিট্যান্স হবে বলো তো? আমরা কিন্তু এখনো আগে এতক্ষণ কিন্তু আমাদের লাগে নাই, যে এখানে একটা ক্যাপাসিট্যান্স আছে, কিন্তু এখানে আমরা দিয়ে দিই কত হবে ক্যাপাসিট্যান্স এখানে বলো তো? 12C। এটা 4 এখান থেকে আসবে, 4 এখান থেকে আসবে, আর 4 এখান থেকে, তাহলে 12C হবে, রাইট? তাহলে সেই 12C এখানে বসবে, 12C। তারপরে এখান থেকে যে পথটা আমরা কনসিডার করেছিলাম যে ওয়ার্স্ট কেস এই বি এর ভিতর দিয়ে যাবে অথবা সি এর ভিতর, যে কোনো একটা, দুটা না কিন্তু, তাহলে আমরা ধরলাম যে বি এর ভিতর দিয়ে যায়, তাই বি এর ভিতরে রেজিস্ট্যান্স এগেন আছে R/2 আছে, তারপরে বি এর ভিতর দিয়ে এখানে আসার পরে আউটপুটে চলে যাবে, আউটপুটে আছে ক্যাপাসিট্যান্স 18 আর সি, 18C, এটা হলো আউটপুট 18C, তারপর এখানে আউটপুটে চলে যাবে। সো দিস ইজ দ্য ল্যাডার সার্কিট ফর TDR, হ্যাঁ? রাইজিং এজের জন্য ল্যাডার সার্কিট এরকম, উইদাউট লোড, হ্যাঁ? উইদাউট লোডে। তাহলে এখন দেখো তো উইদাউট, তাহলে আমরা TDR কত হবে? TDR এখন আমরা ওই যে ফর্মুলাটা বসাই দেই, R1 R2 প্লাস R1, না R1 C1, R1 প্লাস R2 ইন্টু C2, দুইটা লাগবে আমাদের, দুইটা টার্ম। তাহলে আমাদের প্রথমটা কত হবে? R/2, R1 মানে হলো R/2 ইন্টু C1 মানে হলো 12C প্লাস R/2 প্লাস R/2 ইন্টু 18C। এখন আমাদের এটা কেটে যায়, তাহলে 6RC প্লাস এখানে হচ্ছে 18RC, তাহলে কত হয়? 24RC সেকেন্ড। দেখো আমাদের ইসে কত ছিল?
উইদাউট লোডে কত ছিল 18 RC ছিল, কিন্তু এখানে 24 RC। তার মানে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি রাইট, এটা কিছুটা একটু ডেভিয়েটেড, বাট দিস ইজ দ্য পারফেক্ট, রাইট? দিস ইজ মোর অ্যাকুরেট। 18 RC সেকেন্ড, no 24 RC second than the 18 RC, a little bit more. বুঝছো? তাহলে এটা ডিফারেন্ট হলো। তাহলে এখন আমরা যদি লোড লাগাতাম তখন কি হতো দেখো তো, ওই দুটো লোড লাগালে কি কোথায় ভেরিয়েশনটা কোথায় হতো, কোনটা চেঞ্জ হতো বুঝতে পারো? এইখানে আউটপুট ক্যাপাসিটেন্স। শুধু এইটা চেঞ্জ হতো, তাই না? হ্যাঁ দেখো, এইটা লোড শুধু এইটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, আর বাকি সব সেম থাকবে। কিন্তু আগে যেখানে 18C ছিল তার সাথে কত অ্যাড হবে বুঝতে পারো? আবার দেখো এই আউটপুটটা গিয়ে ইনপুটে কানেক্ট হয়েছে, কিন্তু দুইটা ইনপুটে কানেক্ট হয়েছে, তার মানে সেই ইনপুটটা এরকম 14 যোগ হবে। 14 যোগ হবে। দুইটা ইনপুট কানেক্ট হয়েছে, একটা ইনপুটে 7C যদি থাকে তো এরকম দুইটা জিনিস ওর সাথে চলে আসবে প্যারালালি। দেখো এটা 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 দুইটা আসবে, আরো দুইটা এর সাথে প্যারালাল আসবে। 7C ওর সাথে প্যারালাল আসলে 18C এর সাথে আরো 14C ওর সাথে অ্যাড হবে, তাহলে 18 আর 14 32 না? এইখানে হয়ে যাবে 32, এখানে 32C হবে, সরি 32C। তাহলে 32C হলে এখানে টোটাল কত হয়ে যাবে? এখানে 32C হবে, 32 RC হবে, তাহলে 32 প্লাস এটা হয়ে যাবে 38 RC। দেখছো লোড লাগালে হবে 38 RC, আর এখানে লোড লাগালে হয়েছিল 32, রাইট? তারপরে ফলিং এজে দেখো তো কত হয়। তাহলে আমরা এটা দেখলাম 38 32, আর আমরা ফলিং এজটা এখন তৈরি করি। তাহলে ফলিং এজের জন্য আমাদের সার্কিটটা কেমন হবে? ফলিং এজ, ফলিং এজের জন্য আমাদের সার্কিট হবে স্টার্টিং ফ্রম দ্য VSS। এখানে VSS থেকে স্টার্ট করতে হবে, VSS থেকে এখান থেকে স্টার্ট হবে, এই রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে আসবে। রেজিস্ট্যান্স R/3, এখানে R/3 এর পরে এই জাংশনে আসবে। এই জাংশনে কত রেজিস্ট্যান্স, না ক্যাপাসিট্যান্স আছে একটা, সেই ক্যাপাসিট্যান্স একটা না আসলে তিনটা। যেমন এখানকার ড্রেনের ক্যাপাসিট্যান্স, এটার সোর্স, তিনটে ক্যাপাসিট্যান্স শর্ট হবে এখানে। তাহলে সেটা হলো এক একটা 3 করে হলে 3 3 3 9 হবে না? 9 হবে, তিনটা টার্মিনাল এখানে 3 সাইজ 3 হলে প্রতিটাতে 3 করে আসলে 9 হয়, 9C হবে। তার মানে এই যে এখানে ক্যাপাসিট্যান্স হবে 9C। আর এই এখানে এই পথটা ফলো করতে হবে, BC পথটা। এখানে একটা ক্যাপাসিট্যান্স আছে, এখানে দুটার মাঝখানে একটা ক্যাপাসিট্যান্স আছে, এটা হবে 3C। 6C হবে না, আমরা বলেছি অলরেডি যে দুটা নিতে হবে না, যে কোনো একটা ভ্যালু নিতে হবে। যদি এরকম শর্ট থাকে, সোজা লাইন থাকে, যদি এরকম জাংশন থাকে তখন তোমাকে সবগুলি মার্ক অ্যাড করতে হবে। যদি দুইটা এরকম থাকে শর্ট, তাহলে একটা নিতে হবে। তাহলে সেটা হলো 3C। তাহলে দেখো এটার পরে 9C এর পরে এখান থেকে যে C রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে যাবে, সেই রেজিস্ট্যান্সটা একটা আছে আবার, সেটাও রেজিস্ট্যান্স R/3। তারপরে ক্যাপাসিট্যান্স থাকবে 3C, এই 3C। তারপরে রেজিস্ট্যান্সের পরে আবার রেজিস্ট্যান্স হবে R/3, এন্ড দেন এটা ফাইনালি হলো 18C। আমরা যদি লোড না ধরি তাহলে 18C হয়, তাই না? আমরা লোড না ধরে ক্যালকুলেট করে দেখি কত হয়। TDF এটা কত হবে? তাহলে এখানে তিনটা টার্ম লাগবে আমাদের, R1 C1, R1 plus R2 into C2 plus R1 plus R2 plus R3 into C3, এরকম টার্ম লাগবে। তাহলে R1 হচ্ছে কত? R/3 into 9C plus এটা R/2 plus R/2 into 3C plus এটা R/2 plus no sorry R/3 plus R/3 into 18C। তাহলে কত হয়? এখানে হলো, এখানে 3 3 ক্যান্সেল হয়ে যায়, তাহলে 3 RC হয়,
এখানে এখানে যে 2r বাই 3 3 ক্যান্সেল হয়ে যায়, এই 3 তাহলে 2rc প্লাস এখানে এখানে সবগুলি r বাই 3 অ্যাড করলে শুধু r হয়, তাহলে 18rc 18 3 2 5 18 23rc, তাই না? আর এখানে কত ছিল? এর আগেরটা কত ছিল জানি? 24 ছিল নাকি উইদাউট ফ্যান আউটে? 24 ছিল না? টিডি আর যখন করলাম না কত 32 না কোনটা আসলে এটা কোনটা? ও না দিস ইজ ডিফারেন্ট। হ্যাঁ না এটা তো আগে, হ্যাঁ রাইট। তাহলে এটা হলো 23rc হলো উইদাউট লোড। এখন যদি তুমি উইথ লোড নাও, উইথ লোড নিলে কত হবে? এই 18 এর জায়গায় কত আসবে? 18 এর জায়গায় 32 আসবে। এই 18 এর জায়গায় 18c এর জায়গায় আমাদের চেঞ্জ করে হবে 32, তাই না? ওই 14c অ্যাড করতে হবে। তাহলে 18 এর জায়গায় যদি তুমি তার মানে 14 এক্সট্রা 14 আরসি আসবে এখানে। তাহলে 23 প্লাস 14 কত হবে? 23 প্লাস 14 37 আরসি হবে এখানে 37 আরসি। তাহলে এটা 37 আর 36 ছিল বোধহয় না আগেরটা? টিডি আর কত ছিল? তাহলে দেখো ওইটার থেকে বেশি তোমার আমরা যখন ইসে করলাম তখন 32, তাহলে আমরা টিডি লিনিয়ার মডেলে করলাম যখন টিডিআর ইজ ইকুয়াল টু টিডিএফ, এটা হলো 32 আরসি, আর আমাদের এখানে হয়ে যাচ্ছে 37, রাইট? আর 36, রাইট? ইজ এ ডিফারেন্ট, বাট দিস ইজ মোর অ্যাকুরেট, রাইট? লিনিয়ার মডেল ইজ মোর অ্যাকুরেট। এটা একটু বেশি হচ্ছে, বাট ইজ স্টিল নো প্রবলেম। আমরা বেশি থাকলেও আমাদের সার্কিট ইজ দ্য ক্যালকুলেশন ইজ মোর অ্যাকুরেট দ্যান দ্য লিনিয়ার মডেল। বলো। না ফ্লাকচুয়েশন বলতে এই লিনিয়ার মডেল আর এটাতে? হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। তুমি থিওরিটিক্যালি আমরা যখন ক্যালকুলেট করি তখন তো আসলে আমরা জানি না। এই তুমি যখন ওই যে ক্যাডেন্সে তুমি করছো, ক্যাডেন্সে তখন তুমি টাইম ডিলে বের করবে, তো তুমি এক্স্যাক্টলি এই পাবে না তো। হ্যাঁ, তোমার তো অ্যাকচুয়াল সার্কিট তো আর এরকম থিওরিটিক্যালি যা বেরোয় তার সাথে কিছুটা একটু ডেভিয়েট করবেই। তারপর ক্যাডেন্সে করলে মোটামুটি কাছাকাছি আসে, অনেকটাই কাছাকাছি আসে, খুব বেশি বেশি ভ্যারি করে না। তারপরে এটা ধরো খুবই ন্যানো সেকেন্ড রেঞ্জ তো টাইম ডিলে, বাট স্টিল আমরা আমাদেরকে তো এস্টিমেট করতে হবে। এস্টিমেট না করে তো আমরা ও হ্যাঁ অফকোর্স তুমি ক্লক স্পিড শুধু ক্লক স্পিড না, শুধু এই সার্কিটের জন্য না, মেইন প্রবলেম তো এই সার্কিটের জন্য না, মানে কি বলে আইসির জন্য হয় না। মেইন প্রবলেম হলো ওই যে ইসের জন্য কি বলে বাস স্পিড। তোমার ডেটা থাকে কোথায়? ডেটাটা থাকে তোমার র্যামে অথবা রমের ভিতরে। ওইখান থেকে আর এই ক্যালকুলেশন গুলি হয়তো মাইক্রো প্রসেসরের ভিতরে। তো তুমি মাইক্রো প্রসেসর পর্যন্ত ওই যে ডেটা আসতে সময় লাগে। তুমি কম্পিউটার কিনতে গেলে তোমাকে তখন দুইটা জিনিস বলবে বা তুমি দেখতে পাবে, সেটা হলো প্রথমে দেখবে যে তোমার ক্লক স্পিড, রাইট? তোমার 3.2 গিগাহার্টজ অথবা অনেক অনেক বেশি থাকে সাম গিগাহার্টজ। কিন্তু আরেকটা থাকবে বাস স্পিড। বাস স্পিড কত থাকে বলো তো, কিরকম রেঞ্জে থাকে? যদি তুমি 3.2 তোমার প্রসেসরের স্পিড থাকে, বেশি মেগাহার্টজ রেঞ্জে থাকে। মেগাহার্টজ, ওই যে ও ঠিক বলেছে, 1000 মেগাহার্টজ। রাইট, মেগাহার্টজ রেঞ্জে থাকে। হ্যাঁ, তোমার যদি তোমার প্রসেসরের স্পিড যদি থাকে 3.2, তাহলে এটা তুমি 500 মেগাহার্টজের মতো থাকবে, ম্যাক্সিমাম তুমি যদি যাও তাও 1 গিগা, তার বেশি যাবে না, কাজ করবে না, রাইট? এক্স্যাক্টলি। অনেকে মনে করে যে না আমি তো খুব ভালো কম্পিউটার কিনেছি, কেন আমার এটা স্লো? তা স্লো তো তোমার ওইটার জন্যই, তোমার
ওই বাস স্পিড কম বলে। কারণ তোমার যদি ডেটা নাই আসতে পারে সে কি ক্যালকুলেশন করবে ওখান দিয়ে? সে তখন এমনিতে বসেই থাকবে ওইটার মতো। বুঝছো, এই জন্য বাস স্পিডটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য দেখো না তুমি কি করে তোমার র্যাম বাড়াই দাও না, র্যাম বাড়াই দিলে স্পিড বাড়ে না কেন? না, র্যাম নর্মালি তোমার ডাটাটা থাকে হলো রম এর ভিতরে, তোমার হার্ড ড্রাইভের ভিতরে, বুঝছো? কিন্তু হার্ড ড্রাইভের থেকে প্রসেসর অনেক দূরে, রাইট? তুমি কারণ তার যে স্পিড আর তার যে নিজের যে লেন্থ, ন্যানোমিটার লেন্থের যে তোমার ট্রানজিস্টর, সেই তুলনায় তোমার ওই যে হার্ড ড্রাইভের থেকে তোমার এই প্রসেসর যদি তোমার 2 ইঞ্চি দূরেও থাকে, তাও কিন্তু তুমি দেখো যে কত অনেক অনেক দূরে, রাইট? তুমি ন্যানোমিটার দিয়ে ভাগ দাও একটা ওই ওটা 2 ইঞ্চিকে, তারপরে দেখো কত স্পিড হয়, কত 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 হাজার কিলোমিটার, রাইট? মিলিয়ন কিলোমিটার হয়ে যাবে ডিস্টেন্স। তা অত গুণ যদি দূরে থাকে, তারপরে তোমার ডাটার স্পিড হলো কম, তাহলে তোমাকে ওইখান থেকে ডাটা আসতে দেরি হবে, right? কিন্তু র্যামটা হলো কম্পারেটিভলি ক্লোজার টু দ্য মাইক্রোপ্রসেসর দেন দ্য হার্ড ড্রাইভ। র্যামটা খুব ক্লোজ অনেকটা। তাহলে র্যাম যদি তুমি বড় হয়, তাহলে ওই ডেটা হার্ড ড্রাইভ অথবা রম থেকে আগে এসে র্যামে জমা হয়, র্যামে জমা হয়ে থাকে। তার মানে র্যাম থেকে তারপরে প্রসেসরে যায় আর ক্যালকুলেট করে করে আবার র্যামে ফেরত যায়। তারপর র্যাম থেকে যখন দেখা যায় এটা বেশি আর লাগবে না, তখন সে আবার ওই রমে ফেরত পাঠায়, আর রম থেকে নতুন নতুন ডেটা সে স্টোর করে, যেটা এর পরে লাগবে আবার। এই জন্য র্যাম যখন তুমি বাড়াই দেবে, তখন কিছুটা স্পিড বেড়ে যায়, কারণ সে ওই যে ক্লোজ থাকে যে, বুঝছো? এনি কোশ্চেন? আজকে আর পড়াবো না, কারণ গতকাল ওই যে তোমাদের অন্য সেকশনগুলি, ওরা হলো বিসি, ওরা ওই গতকাল ছুটি মনে করে অনেকে জয়েন করে নাই। তা জয়েন করেছে 20 জনের মতো এবং অনেক লেটে। সেই জন্য আমি পুরোটা 1.5 ঘন্টা পড়াতে পারি নাই। কালকে 1 ঘন্টার মতো ক্লাস নিয়েছিলাম, মানে অনেকক্ষণ বসেছিলাম আমরা, ওদের ওয়েট করেছি ওদের জন্য। তারপরে 20 জনের মতো জয়েন করেছে, 20 না 21 22 বোধ হয়। তাই জন্য এইটুকু পড়িয়েছি, কারণ আবার নেক্সট স্যাটারডে তো তোমার সবাই একসঙ্গে ক্লাস হবে, নাহলে আমরা মানে এই করতে পারবে না, বা ওরা ক্যাচ করতে পারবে না। আজকে এটুকু রেখে আমরা শেষ করব। তা এই কোশ্চেন থাকলে বলো। স্যার আমরা স্যার ফ্যান আউট থেকে যে লোড গুলো আছে সেগুলোর লোডের ইনপুট আর মেইন সার্কিটের লোডের ইনপুটটা সেম কেন ধরছিলাম স্যার? ও, এইটা হলো যে ফ্যান আউটের ডেফিনেশন থেকে। কারণ ফ্যান আউটের ডেফিনেশনেই বলে যে কোন একটা সার্কিটের লোড বলতে বোঝায় যে ওই সার্কিটের মতো কতগুলি সার্কিট সে ড্রাইভ করতে পারে। মনে করো আমি যদি বলি যে তোমার ফ্যান আউট কত, সেটা তার মানে বুঝাবো, তাতে এর মানেটা হলো যে তোমার মতো সেম ওজনের কয়জন লোককে তুমি পুশ করতে পারো একা, সেটা হবে তোমার ফ্যান আউট। বুঝতে পেরেছো? কিন্তু স্যার আমি কি মানে ওই রকম ছাড়া অন্য কোনো রকমের লোড লাগাইতে পারবো না? হ্যাঁ পারবে, কিন্তু তখন সেটাকে আর ফ্যান আউট বলবে না, তখন সেটার নাম হয়ে যাবে লোড, শুধু লোড। সেটাকে ফ্যান আউট বলা যাবে না। মানে এই যে ফ্যান আউটের ডেফিনেশন বলছে যে ফ্যান আউট বলতে বোঝায় হলো একটা সার্কিট তার মতো আর কয়টা সার্কিটকে সে রান করাতে পারে, ড্রাইভ করাতে পারে, সেটাকে বলে ফ্যান আউট। জি স্যার, বুঝতে পারছি। বলো, এনি আদার কোশ্চেন আছে কারণ? স্যার বলো। স্যার এই দুটা মেথডের মধ্যে কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বেশি? এলমোর ডিলে মডেল ইজ মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। মানে এলমোর ডিলে মডেল থেকে যেটা বেরোবে সেটা সার্কিটের অ্যাকচুয়াল ভ্যালুর কাছে মোর ক্লোজার হবে, মানে খুব সবচেয়ে কাছাকাছি হবে। তো এই প্র্যাকটিক্যালি যদি তুমি বের করো, প্র্যাকটিক্যালি তুমি একটা আইসি তৈরি করে তুমি তার টাইম ডিলে যদি মাপো, তাহলে এলমোর ডিলে মডেল দিয়ে যেটা বেরোবে ওইটার কাছাকাছি হবে। লিনিয়ার মডেলের থেকে একটু ভ্যারি হবে বেশি, মানে এররটা এলমোর না এররটা কম হবে হলো এলমোরে, আর বেশি হবে হলো লিনিয়ার।
কিন্তু লিনিয়ার মডেলটা সোজা, খুব তাড়াতাড়ি তুমি বের করতে পারবে। এটা হলো এর অ্যাডভান্টেজ। বলো, আর কোনো কোশ্চেন? নাই, কোনো কোশ্চেন নাই আর? ওকে, তাহলে আমরা শেষ করে দিই আজকে ক্লাস। সো উইল সি ইউ অন স্যাটারডে। ওকে, ভালো থাকো সবাই, বাই।